विप्रना सुशोभ शेष शंकरी अनाथ सिद्ध साध लोक सप्तति विराज नमस्तु मात हिंगराज निर्मला निरंजन नमस्तु मात हिंगराज निर्मला निरंजन शिखर राजनी जोग जुगत कारणी झुंड मुंड दूर कर सहस्र भुज दायिनी विकराल केश भेद भूत अनंत रूप यामिनी नमस्तु मात हिंगराज निर्मला निरंजन नमस्तु मात हिंगराज निर्मला निरंजन लोल लोल लोलनी आनंद कांतदायी हृदय कपाल खोलनी सुशेष सर्वभामी धर्म कर्म जन्म मात मुक्ति भुक्तिदायिनी नमस्तु मात हिंगराज निर्मला निरंजन नमस्तु मात हिंगराज निर्मला निरंजन से हारणी सत्य वाक्य बोलनी आदि अनंत मध्यम तेरो रूप सर्जनी नमस्तु मात हिंगराज निर्मला निरंजन नमस्तु मात हिंगराज निर्मला निरंजन
સાધ સંતની અગમ પંથ દર્શમાત જન્મ કષ્ટ હાર શ્રી રામચંદ્ર શરણ માત અમર પદ દાયની નમસ્તુ માત હિંગળા નિર્મલા નિરંજન નમસ્તુ માત હિંગળા નિર્મલા નિરંજન નારદાજી યોગ નિદ્રા ફેરવી ગંધ મદન ખેલ કરત મંગ દેત મર્દન પાદની ભવ્ય કાવ્ય દાયની નમસ્તુ માત હિંગળાજ નિર્મલા નિરંજન નમસ્તુ માત હિંગળાજ નિર્મલા નિરંજન ત્રિશુલ ચક્રધારણી કાલ કંડ ભૂટ ચાલ મુંડ માલ ધારણી ધોમધાર શ્વેત રૂપ તેજ ગર્વ ભંજની નમસ્ત માત હિંગળાજ નિર્મલા નિરંજન નમસ્ત માત હિંગળાજ નિર્મલા નિરંજન બાહુ યોગ નિદ્રા ફેરવે ભુજંગ કેશ કુંડલાય કંડલા મનોહરી નિગંધ કામ ક્રોધ દેત યશુર કાલ મર્દની નમસ્તે માત હિંગળાજ નિર્મલા નિરંજન નમસ્તુ માત હિંગળાજ નિર્મલા નિરંજન
सिंह आसनी सावधान शंकरी कुठार खडग खप्रदार वर्दलन महेश्वरी निशुंभ शुंभ रक्त बीज तेज तेज गर्जनी नमस्तु मात हिंगराज निर्मला निरंजन नमस्ते मात हिंगराज निर्मला निरंजन जवाहिर रत्न बेल केल सर्व ख्याल बाल चंद्र पेत पुष्प माल में खुली मुंड गर्दनी सुनात सिद्ध वासी नमस्तु मात हिंगराज निर्मला निरंजन नमस्ते मात हिंगराज निर्मला निरंजन नमस्ते मात हिंगराज निर्मला रामेश्वर महादेव की जय। कोटेश्वर महादेव की जय। माधव राय भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। बालकृष्ण राज की जय। रामदेव जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सद्गुरु भगवान की हर विघ्नेश्वराय वरदाय शूरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय
વક્રતુંડ મહાકાય સૂર્યકોટિ સમપ્રભ નિર્વિઘ્નં કુરુ મે દેવો શુભ કાર્યે સર્વદા વંદે દેવયુમાપતિ શુરગુરુ વંદે જગત કારણમ વંદે પન્નગભૂષણમ મૃગધરમ વંદે પશુ આપતિ વંદે સૂર્ય શશાંક વહનિનયન વંદે મુકુંદં પ્રિયમ વંદે ભક્તજનાશ્રયં ચ વરદં વંદે શિવં શંકરં સર્વમંગલમાંગલ્યે શિવે સર્વાર્થ સાધિકે શરણ્યે ત્રંબકે ગૌરી નારાયણી નમોસ્તુતે મનોજવં મારુતતુલ્યવેગં જીતેન્દ્રિયં બુદ્ધિમતાં વરિષ્ઠં વાતાત્મજં વાનરયુતમુખ્યં શ્રીરામદૂतं ચરણં પ્રપદ્યે જ્ઞાનમૂલં ગુરુમૂર્તિ પૂજામૂલં ગુરુપદ મંત્રમૂલં ગુરુવાક્યં મોક્ષમૂલં ગુરુકૃપા ગુરુર્બ્રહ્મા ગુરુર્વિષ્ણુ ગુરુદેવો મહેશ્વરા ગુરુ
साक्षात् परिब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। बोल सिद्धेश्वर महादेव की जय। बाप સિદ્ધેશ્વર મહાદેવના સાનિધ્યમાં સમસ્ત પાટા ગામના પાઠ કરીએ। બ્રહ્મ મુરારી સુરાર્ચિત લિંગમ બ્રહ્મ મુરારી સુરાર્ચિત લિંગમ નિર્મલ વાસિત શોભિત લિંગમ બ્રહ્મ મુરારી સુરાર્ચિત લિંગમ નિર્મલ વાસિત શોભિત જન્મજ દુઃખ વિનાશન લિંગમ તત પ્રણમામિ સદા શિવલિંગમ જન્મજ દુઃખ વિનાશન લિંગમ તત પ્રણમામિ સદા શિવલિંગમ દેવ મુનિ પ્રવરાર્પિત લિંગમ કામદહમ કરુણાકર લિંગમ દેવ મુનિ પ્રવરાર્પિત લિંગમ કામદહમ કરુણાકર રાવણ દર્પ વિનાશન લિંગમ તત પ્રણમામિ સદા શિવલિંગમ રાવણ દર્પ વિનાશન લિંગમ તત પ્રણમામિ સદા શિવલિંગમ નમઃ શિવાય 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 નમઃ શિવાય। તિલક પાણી
सुगन्धिषु लेपितलिङ्गम् भक्तिविवारदानकारणलिङ्गम् सर्वसुगन्धिषु लेपितलिङ्गम् भक्तिविवारदानकारणलिङ्गम् सिद्धसुरा सुरवन्दितलिङ्गम् तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गम् तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् कनकमहामणि भूषितलिङ्गम् फणिपतिवेष्टित शोभितलिङ्गम् मणिपतिवेशित शोभितलिङ्गम् दक्षसुयाग्न विनाशनलिङ्गम् तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् विनाशनलिङ्गम् तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् शिवाय नमः 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 शिवाय जय हो बोलिए सिद्धेश्वर महादेव की जय। कुमचन्दन लैपितलिङ्गम् पङ्कजहार सुशोभितलिङ्गम् कुमचन्दन लेपितलिङ्गम् पङ्कजहार सुशोभितलिङ्गम् सञ्चित पाप विनाशनलिङ्गम् तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सञ्चित पापनाशनलिङ्गम् तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् देवगणार्चित सेवितलिङ्गम् पावे भक्तिभिरेवितलिङ्गम्
कोटि प्रभाकरलिङ्गम तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम दिनकरकोटि प्रभाकरलिङ्गम तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम नमः शिवाय 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 परिवेष्टितलिङ्गम सर्वसमुद्रभावकारणलिङ्गम सर्वसमुद्रभवकारणलिङ्गम काष्ठदरिद्रविनाशनलिङ्गम तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम काष्ठदरिद्रविनाशनलिङ्गम तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम शूरवरपूजितलिङ्गम शूरवनपुष्प सदा श्रीतलिङ्गम शूरवरपूजितलिङ्गम शूरवनपुष्प सदा शिवलिङ्गम परात्परम् परमात्मकलिङ्गम तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम परात्परम् परमात्मकलिङ्गम तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम नमः शिवाय 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 ब्रह्म मुरारिशुरार्चितलिङ्गम विरमलवासित शोभितलिङ्गम ब्रह्म मुरारिसुरार्चितलिङ्गम निर्मलवासित शोभितलिङ्गम जन्मज दुःख विनाशलिङ्गम प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम जन्मज दुःख विनाशलिङ्गम प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय शिवलिङ्गाष्टकमिन्दम् पुण्ये पथे शिवसन्निधौ शिवलोकमानो शिवेन सह मोदते
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वशयतं हृदयारविन्दे भवं भवानी शयितं नमामि। मन्दारमालाय कलिदानकालाय कपालमालाय कितगन्धराय दिव्याम्बराय दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। अखण्डानन्दबोधाय शोकसन्तापहारिणीं सच्चिदानन्दरूपाय शङ्कराय नमो नमः शङ्कराय नमो। મહાદેવની કથા ભગવત સાક્ષાત્કાર માટે છે, પરમાત્માના સાક્ષાત્કાર માટે છે. અનેક તીર્થોમાં અનેક તીર્થોમાં સ્નાન કરવાથી જે ફળ મળે એ ફળ માત્ર ને માત્ર મહાદેવની આ જ્ઞાન ગંગા કથાનું શ્રવણ કરવાથી એ જીવને ફળ મળે છે. ગઈકાલે આપણે ચર્ચા કરી છે કે મુક્તિ મેળવવા માટે શું કરવું જોઈએ. કારણ કે વેદવ્યાસજી એમ ભ્રમિત થઈ ગયા હતા, એટલા બધી 18 પુરાણ 6 શાસ્ત્ર 4 વેદ રચીને ભ્રમિત થઈ ગયા. પછી ભૂલાઈ ગયું કે આમાં સાચું સાધન કયું, એને ભૂલાઈ ગયું. એટલે સરસ્વતી નદીના કિનારા ઉપર તપસ્યા કરવા ગયા હતા અને સનત કુમારો આવી અને વ્યાસને કહ્યું હતું, વ્યાસ, મોક્ષ મેળવવા માટે, મુક્તિ મેળવવા માટે મહાદેવની કથાનું શ્રવણ, મનન અને ચિંતન, આ 3 સાધન કાલે બતાવ્યા. આ 3 સાધનો આ જીવને અમરલોકના માર્ગ તરફ લઈ જાય છે. પણ કથા શ્રવણ મેન કહી છે. આપણે બધા કથા શ્રવણ કરવા આવ્યા છે, પણ કથા શ્રવણમાંથી કાંઈક જીવનમાં પકડવું જોઈએ. એમાંથી શું લેવું જોઈએ કથામાંથી? તો પહેલું તો કથા શ્રવણ કરવા આવીએ ને તો એમાંથી કાંઈક જે શબ્દ છે, મૂળ શબ્દને પહેલા તો પકડવું. માત્ર કથા સાંભળીને વયું ન જવું, કે જીવના કલ્યાણ માટે આખી કથામાં ક્યાં ક્યાં પ્રાણ આવ્યા છે, જે જીવના કલ્યાણ માટે માર્ગદર્શન બતાવે છે, આ શબ્દને પકડવો. બીજું, એ શબ્દનો શાસ્ત્રીય અર્થ સમજવો. બીજો એક વ્યંગ સંદેશ મૂલક હોય છે. વ્યાસપીઠ ઉપરથી પણ ઘણી વખત વ્યંગ કહેવામાં આવ્યો છે, પણ એ વ્યંગમાં જીવન કલ્યાણનો કંઈક મંત્ર પીડ્યો હોય છે, આને પકડવું. ચોથું, એનો ભાવાર્થને સમજવો. પાંચમું, કથા સાંભળવા માટે સ્નેહાત્મક ભાવ હોવો જોઈએ, પ્રેમમય ભાવ. એના તરફ એક રુચિ, પ્રેમ, કથા પ્રત્યે પરમાત્માના નામ તરફ રુચિ, પ્રેમ હોવો જોઈએ, ભાવાત્મક ભાવ હોવો જોઈએ. એમાંથી આત્મ જાગૃતિનું કોઈ સૂત્રને પકડી લેવું જોઈએ, આત્મ જાગૃતિ માટેનું.
એનાથી આગળ કથાની અંદર બેસીએ ને વિનમ્ર થઈને બેસીએ, વિનમ્ર ભાવથી, કોઈ અહમ ભાવ નહીં. હું પણ છોડીને હું નથી જ, આ ભાવ, વિનમ્ર ભાવથી મહાદેવનું કથાનું શ્રવણ. એનાથી આગળ કહ્યું છે કોઈ અધિકારી પાસેથી કથાનું શ્રવણ કરીએ. કોઈ અધિકારી, તત્વદર્શી અધિકારી હોય એમની પાસેથી કથાનું શ્રવણ કરીએ. આ ધર્મ માર્ગ છે. કથા શ્રવણને પણ ધર્મ કહ્યો છે. આ ધર્મનો માર્ગ છે. ધર્મ માર્ગ તો કે આત્માના કલ્યાણનો જે માર્ગ છે એ ધર્મ માર્ગ છે. પછી આત્માનું કલ્યાણ ગમે ત્યાંથી થાય, જ્યાંથી થાય ત્યાંથી. આત્મ કલ્યાણનો માર્ગ છે એ ધર્મનો માર્ગ છે. સાચો માર્ગ છે સનાતન છે, સનાતન માર્ગ. અને ધર્મ માર્ગ તરફ આપણે હાલીએ ને એટલે ખરેખર ધર્મ માર્ગી જે માણસ હોય છે એના 13 પ્રકારના લક્ષણ હોય છે. ધર્મ માર્ગમાં એના 13 પ્રકારના જેની અંદર લક્ષણો હોય એ સાચો ધર્મના માર્ગ તરફ માણસ છે. કારણ કે ધર્મને 13 પત્નીઓ હતી. ધર્મને કેટલી? 13 પત્નીઓ હતી. મતલબ એના 13 લક્ષણો છે જીવનના. આધ્યાત્મિક માર્ગ, પરમાત્માને પામવા માટેનો જે માર્ગ ઉપર સાધક આવેલો છે, જે ધર્મના માર્ગ ઉપર આવેલો છે, એના જીવનમાં 13 લક્ષણો હોવા જોઈએ. આવા પગલું મૂકવું હોય ને તો શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ. અને કોઈ પણ ધર્મનું આપેલું વિશ્વાસ, ભરોસો, શ્રદ્ધા ન હોય તો બધું નકામું છે. શ્રદ્ધા હોય જરૂર છે. એટલે આ ધર્મ માર્ગનું પહેલું લક્ષણ છે. કારણ કે શ્રદ્ધા વિના ધર્મનું અસ્તિત્વ ટકતું નથી. તમે શ્રદ્ધા વિના કઈ કરો તો મેળો મંડપ મેળાવડા થાય, પણ ધર્મનું અસ્તિત્વ નથી. એમાં માણસો ભેરા થાય, ઘડીક મજા કરીને વયા જાય. ધર્મનું અસ્તિત્વ તો ત્યાં છે જ્યાં શ્રદ્ધાથી જે કરવામાં આવે, અને શ્રદ્ધાથી કરવામાં આવે તો જ આત્મકલ્યાણ થાય. અને મૌલિક શ્રદ્ધા, એમ અંધશ્રદ્ધા નહીં. શ્રદ્ધા, અંધશ્રદ્ધાથી ધતિંગને પોષી શકાય. અંધશ્રદ્ધા હોય ને ધતિંગનું પોષણ થાય. બાકી ધર્મના પોષણ માટે તો સાત્વિકી શ્રદ્ધા, સાચી શ્રદ્ધા, આ ધર્મ માર્ગનું પહેલું લક્ષણ છે. ધર્મ માર્ગમાં હાલનારા પથિકનું બીજું લક્ષણ મૈત્રી, બીજું લક્ષણ છે. કારણ કે સાચો અને સારો માર્ગ હોય ને એ મિત્રતાનું નિર્માણ કરાવે. પહેલી વસ્તુ સાચો માર્ગ હોય અને જે સારો માર્ગ હોય એમાં મિત્રતાનું નિર્માણ થાય ને શત્રુતાનું નિર્માણ ન થાય, કોઈ દી ન થાય. એમાં મિત્રતાનું નિર્માણ થાય. એટલે ધર્મનું બીજું લક્ષણ છે મૈત્રી. કારણ કે ધર્મ છે ને ક્યારેય શત્રુતાનું સર્જન કરે જ નહીં. આ ધર્મનું કામ નથી જ્યાં શત્રુતાનું સર્જન થાય. આ ધર્મનું કામ નહીં.
અને વિનોબાજી ભાવે તો એમ કહેતા કે બે ધર્મ વચ્ચે ક્યાંય ઝઘડો જ ન હોય. વિનોબાજી ભાવે એમ કહેતા કે બે ધર્મ વચ્ચે ક્યાંય ઝઘડો ન હોય, અને જો થતો હોય તો સમજવું કે બે બાજુ ક્યાંય ધર્મ નથી. એ ઝઘડાનું કારણ જ નથી. ધર્મ તો મૈત્રી ઊભી કરે, મિત્રતા ઊભી કરે, ઝઘડો ન હોય. અને જો ક્યાંય ધર્મના નામથી ઝઘડા ઊભા થતા હોય તો સમજવું કે ત્યાં ધર્મના વાઘા પહેરીને કોઈક બીજું છે, બાકી ધર્મ નથી. ધર્મ તો મૈત્રી ભાવનું ઝરણું બહાવે. મિત્રતાનું ઝરણું વહે. આ ધર્મનું બીજું લક્ષણ છે મૈત્રી. ધર્મનું ત્રીજું લક્ષણ છે દયા. જે ધર્મ માર્ગ ઉપર જે સાધક હાલે છે એને આ લક્ષણો, આમાં ક્યાંય બીજે કઈ નહીં, આપણો હરીહો ને આપણે જ આપણું મોઢું જોવાનું છે. આ બધા આપણામાં લક્ષણો આવી જાય તો સમજી જાઉં કે હું સનાતનના માર્ગે છું, આત્મકલ્યાણના માર્ગમાં છું. આમાં બીજા કોઈને પૂછવા પણ છે નહીં. સ્વયં આ તો અરીસો છે આપણો, અને શાસ્ત્ર અરીસો બધા. બેટા તારામાં આ લક્ષણો છે, બસ તું પરમાત્મા સુધી પહોંચવામાં તારે કઈ મોડું નહીં થાય. અરીસો છે. ધર્મનું ત્રીજું લક્ષણ દયા. આ ધર્મનું ત્રીજું સોપાન છે, દયા છે. અને દયાને ઊંધી કરી નાખો એટલે યાદ, પલટાવી નાખો યાદ બને. અને જેના હૃદયમાં દયા છે ને એ કાયમ ઈશ્વરને યાદ કરતો હોય છે માણસ. જેના હૃદયમાં દયા વસે ઈશ્વરને યાદ કરતો હોય, પરમાત્માનું ભજન કરતો હોય છે. અને આમે દયાને ધર્મનું લક્ષણ કીધું, ધર્મનું મૂળ કીધું. અને ધર્મના વટવૃક્ષ વડલાને ઉભા રહેવા માટે થઈ દયાની જરૂર છે. એનો આશ્રય કરવો પડે. દયાને મૂળ્યું છે. નિર્દય માણસ હોય ને, કોઈ નિર્દય, કોઈના ઉપર દયા જ ના આવતી હોય એવો માણસ હોય ને, તો સમજે લેવું એ ધાર્મિક નથી, ધાર્મિકતાનો ઢોંગ છે. ધર્મનું લક્ષણ છે દયા, ધાર્મિકતાનું લક્ષણ છે. જે માણસ ધર્મની નજીક હોય ને એ દયાળુ હોય. અને માનસમાં તુલસીદાસજીએ કહ્યું, દયા ધર્મ કા મૂલ હૈ, પાપ મૂલ અભિમાન. દયા ધર્મ કા મૂલ હૈ. શાંતિ હોય છે. ત્યાંથી શાંતિ રવાના થઈ જાય ને, જેના ઘરમાંથી શાંતિ રવાના થઈ જાય એને પગલે પગલે ધર્મ વયો જાય. એને પગલે પગલે ધર્મ વહી જાય. ધર્મ ને રોકાય નહીં ક્યારે, કારણ કે એનું લક્ષણ છે. કારણ કે જ્યાં શાંતિ છે ત્યાં ધર્મ ટકી રહે. શાંતિ વિના ધર્મ ટકી ન શકે. કારણ કે શાંતિ ધર્મના બેયના ખોડિયા જુદા, બાકી જીવ એક છે એના જેવું છે. હા, શાંતિ ધર્મના માર્ગે હોય ને પાછું કઈક અશાંતિ છે તો ધર્મ ન હોય. ધર્મનું પાંચમું લક્ષણ તૃષ્ટિ. ધર્મનું પાંચમું લક્ષણ છે તૃષ્ટિ, અને તૃષ્ટિનો મતલબ સંતોષ. આ પાંચમું લક્ષણ ધર્મનું, સંતોષ હોય.
અસંતોષ જ્યાં છે ત્યાં ધર્મ નથી. ધર્મ તો જ્યાં સંતોષ છે ત્યાં છે. અસંતોષ છે ત્યાં ધર્મ નથી. સરલ સ્વભાવ નમન કુટિલાઈ, સરલ સ્વભાવ જથા લાભ સંતોષ સમાઈ, જથા લાભ સંતોષ સમાય. સંતોષ ધર્મનું પાંચમું લક્ષણ છે. આ બધી ધર્મની પત્નીના નામ કહું છું. જથા લાભ સંતોષ સમાય. અને જ્યાં સંતોષ છે ને ત્યાં જ શાંતિ છે. આ બધું ભેરું ભેરું રે. આ બધા નોખા ન રહી શકે. આ બધા ધર્મની 13 પત્ની હોય, ધર્મની હારે જ રહી. આ લક્ષણો છે બધા. સંતોષ નથી તો શાંતિ નથી. અને સંતોષ છે તો બધું છે. ગજધન રાજધન પુત્ર ધન ઓર રત્ન ધન ખાણ, પણ એમાં જો મળે સંતોષ ધન તો શબધન ધૂળ સમાન. આ બધાય ધન ધૂળ સમાન છે જો સંતોષ છે તો. માટે ધર્મનું પાંચમું લક્ષણ તૃષ્ટિ. તૃષ્ટિ એટલે સંતોષ. માણસ સંતોષ મેળવે તો ઉત્તમ છે. જ્યાં કરોડોની કમાણી હોય, અબજોની આવક હોય, પણ સંતોષ ન હોય તો સમજવું ત્યાં ધન છે, ધર્મ નથી. ધર્મ હોય ત્યાં તો સંતોષ હોય. અને એનાથી આગળ કહું તો સંતોષ સમાન બીજું કોઈ જગતમાં ધન નથી. સાચું ધન છે સંતોષ. પરમાત્માએ જે આપ્યું ને એમાં સંતોષનો ભાવ આ સાચું ધન છે. એટલે કહું છું કે ધર્મના માર્ગમાં હોય ને એને તૃષ્ટિ પ્રદાન થાય, એને સંતોષ પ્રદાન થાય. એના અંગ છે બધા. એનાથી આગળ ધર્મનું છઠ્ઠું લક્ષણ પૃષ્ટિ. આ તૃષ્ટિ પછી આવે પૃષ્ટિ. પૃષ્ટિ એટલે પોષણ કરવું. આ ધર્મનું લક્ષણ છે. પોષવાનું કામ કરે ધર્મ. પૃષ્ટિ એટલે બળ આપવું, પોષવું, પૂર્તતા કરવી. જ્યાં કે અધૂરપ છે ને મધુરપ લઈ આવવા માટે પૂર્તતા કરવી, પોષણ કરવું, આપવું. મતલબ ધર્મ માણસને બળ આપે. ધર્મ માણસને બળ આવે. એટલે તો ભીષ્મ પિતામહને બાણશૈયા ઉપર ભીષ્મ દાદો સૂતો છે. અને ભીષ્મ દાદાએ જે આંખ બંધ કરીને છેલ્લો શ્વાસ, દાદાના છેલ્લા શબ્દો એ હતા. રાજા ધર્મને બોલાવીને કીધું કે હે ધર્મ, હે યુધિષ્ઠર, હે પાંડવો, આ જગતમાં સત્ય સમાન બીજું કોઈ બળ નથી. એટલું ધ્યાન રાખજો ને સત્યને સાચવી રાખજો. આ દાદા બસ ભીષ્મના છેલ્લા શબ્દો હતા. પુષ્ટિ ધર્મ બળ આપે છે. ધર્મ માણસનું પોષણ કરે. માણસને અધૂરપથી નહીં મધુરપથી સફર કરી દે. આ ધર્મ છે. આજકાલ ધર્મના નામથી શોષણ થાય છે. ઘણી વખત ઘણી જગ્યાએ આપણે જોઈ છે કે આ ધર્મના નામ ઉપર અનેક માણસોનું શોષણ થાય.
અને જ્યાં જ્યાં તમને શોષણ દેખાય ને ત્યાંથી હું તો એમ કહું મુઠ્ઠી વારીને ભાગી નીકળવું. ત્યાં ધર્મ નથી, ધર્મના જબા પહેરીને કોક બેઠું હોય. ધર્મ તો પોષણ કરે, ધર્મ શોષણ ન કરે, કોઈનું ન કરે. ધર્મ આ જગતમાં પોષવાનું કામ કરે, આ ધર્મ છે. કારણ કે ધર્મનું લક્ષણ જ પૃષ્ટિ. ધર્મનું 7મું લક્ષણ છે ક્રિયા. જે નિષ્ક્રિયતા ન હોય. ધર્મ તો માણસને સક્રિય બનાવી દે, ધર્મ માણસને બોલતો બનાવી દે. નિષ્ક્રિયતા ન હોય, ક્રિયાશીલ હોય, ધાર્મિક માણસ હોય. આ એનું 7મું લક્ષણ છે, ક્રિયા. માણસને મહાભારતની અંદર દુર્યોધનની નિખાલસતાને જો. દુર્યોધનને આપણે એમ કહે છે કે મોહ છે, અંધકારથી જન્મેલો છે. કારણ કે ધૃતરાષ્ટ્ર છે અંધકાર છે ને અંધકારથી જન્મ થયો, એનો મોહ આ દુર્યોધન છે. એ દુર્યોધન મહાભારતના યુદ્ધ વખતે એકવાર એટલું સત્ય બોલ્યો છે. દુર્યોધને હું કીધું કે હું ધર્મને જાણું, મને ખબર છે ધર્મ નહીં, પણ મારી નબળાઈ એ છે કે એને મારી અંદર હું પ્રવૃત્ત થઈ શકવા દેતો નથી. આ મારી નબળાઈ છે. દુર્યોધન બોલ્યો છે. મને ખબર પડે આમાં ધર્મ શું છે, એ ખબર પડે. અને આ જગતમાં કેને ખબર નથી પડતી, મારે જરાક પૂછવું છે. ધર્મ અધર્મની કેને ખબર નથી પડતી કે આ ધર્મ છે, આ પાપ છે. અને જો એને આપણી અંદર આવૃત ન થવા દઈએ, એને આમાં રહેવા ન દઈએ, ટકવા ન દઈએ, તો દુર્યોધન. અને દુર્યોધને તો સહજ સ્વભાવથી સ્વીકારીને એમ કહી દીધું કે મારી આ નબળાઈ છે. આપણે દુર્યોધનની જેમ કહીએ નથી શકતા કે મારી આ નબળાઈ છે. વિચાર તો કરો. કે ભાઈ હું ધર્મને જાણું પણ એ માર્ગે હાલી ન થકતો, અથવા તો મારી અંદર ધર્મને હું આવૃત થઈ શકવા દેતો નથી. આપણે નથી થવા, ક્યાં ટકવા દઈએ. દુર્યોધને કીધું કે હું ધર્મને જાણું, અધર્મને જાણું. અધર્મ શું છે આમાં? અધર્મને જાણું, પણ એને મારી અંદરથી હું નિવૃત્ત નથી કરી શકતો, કાઢી નથી શકતો બહાર. આ દુર્યોધને નિખાલસતાથી સ્વીકાર્યો છે. હું ધર્મને જાણું પણ એને નિવૃત્તિ નથી આપી શકતો. ખેર, મારે વાત એ કરવી, ધર્મનું આ લક્ષણ છે, ક્રિયા છે. અને કોઈ પણ ક્રિયા વગર ધર્મ શક્ય નથી. ક્રિયા મતલબ કર્મ. પરમાત્મા સુધી પામવા માટે કર્મ તો કરવું પડે, બે ડગલા હાલવું પડે, એ માર્ગ ઉપર હાલવું પડે, સોપાન ઉપર હાલવું પડે.